Oh, சரி ஓகே. ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் பேசிக்காக 2, 3 and 4 body problems இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கன்சிடர் 2 body problem. First case is 2 body problem. ஸோ 2 body problem அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, 2 charges. ஓகேவா, இன் சிம்பிள் 2 charges. ஸோ கன்சிடர் 2 charges. One is said to be plus q. Okay, another one is said to be minus q. They are kept at a distance of r அப்படின்னு அசைன் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல force between them is said to be F. Okay, in this situation force between them is said to be F. Now the charges is increased by twice, force is decreased by distance is decreased by half. That is a scenario. Okay, so அப்ப அந்த q வந்து என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா q dash is twice of initial and r dash is half of initial. Now what will be the force? That F dash. What will be the variation? That is the case. So according to our case வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா simply F is equals to k q1 q2 by r square. இது initial case, simple case. So உங்களுக்கு q1 and q2 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 equal and opposite charges. Doesn't matter actually. Product வந்து பாத்தீங்கன்னா minus into plus வந்து minus ஆயிடும். K q into q will be q square divided by r square. So let us consider this as our equation 1. இப்போ நீங்க respective cases வந்து substitute பண்ணீங்கன்னாக்கா f dash will be k will be factor k. Instead of this q என்ன பண்ணுவீங்க, ரெண்டுமே டபுள் ஆகிருக்கு. அப்போ 2 2 என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா it is 4 q square. So let me put here, it is 4 kq. So divided by distance between them வந்து r dash square. R dash வந்து reduced by half. அப்ப reduced by na r by 2 the whole square. So I'll be getting, this is what 2 to 4, but as divided la irukadnaala just bring it there. அப்ப 16 times of kq square by r square. So this is second equation. In the second part this is simply also unknown விட்ட பாருங்க minus இருக்கும். So இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா f dash is said to be 16 times of what? F. That's it. F dash is said to be 16 times of F. So it's a simple variation. ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான ப்ராப்ளம் இது. ஓகே, இதுல நம்ம இன்னொரு வேரியேஷன்ஸ் போவோம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே இது ஒரு கேஸ். இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 25% of Q. Okay, in this problem 25% of this plus Q is transferred to this charge. Okay, இதெல்லாம் மறந்துருங்க. 25% of this Q is transferred to that minus Q. Now what will be the force between them? Now ஞாபகம் வச்சுங்க, distance between them is said to be constant. எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? minus q by 25 by 100. அது கரெக்ட். முதல்ல அந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். 25% அப்படிங்கிறது 1/4 of course. ஓகே, ஸோ சிம்பிள் வேரியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். 25% of q plus q அப்படின்றது which is nothing but what அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is q by 4. இதானே plus q by 4. This is a variation. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சார்ஜஸோட வேரியேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. That is what அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this factor will be q dash plus q dash and then this factor will be minus q dash. அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா distance between them is said to be r, set it as. ஓகேவா, இப்போ நீங்க அந்த q dash கண்டுபிடிங்க. q plus q dash is said to be அந்த first charge. It is nothing but what அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா plus q இருக்கு, இதுல இருந்து 25% ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. மீன்ஸ் வாட், சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மைனஸ். So it is minus q by 4. It is said to be what அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 LCM எடுத்தீங்கன்னாக்கா it is 3q by 4. நம்ம இப்போ வந்து அந்த நெகட்டிவ் q dash செகண்ட் சார்ஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். What is the variation actually? Add ஆகுதா? அப்ப it is simply minus q plus q by 4. It will be minus 4 plus 1 will be what? It is minus 3q by 4. So நமக்கு வந்து ரெண்டு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு. இதில் நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. நியூ ஃபோர்ஸ் வந்து f dash. f dash நம்ம சிம்பிளா எப்படி எடுக்கலாம்? It is simply k plus q dash minus q dash. அப்ப இந்த plus q ஃபேக்டருக்கான வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 3kq by 4, sorry 3q by 4. இது வந்து minus q by 4 divided by distance between them is r square, remains as it is. இப்போ 3 3 9 4 4 16.
So it is negative 9 by 16 k q square by r square. So நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இனிஷியல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு minus kq by r square. அப்ப இந்த ஃபேக்டருக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா f ன்னு எழுதிக்கலாம். That f dash will be 9 by 16 times of f. 9 by 16 times of f. அவ்வளவுதான். A simple variation. இதுல இருந்து இன்னொன்னு பாருங்க, என்னதான் வந்து இனிஷியலா இருந்ததுக்கும் ஃபைனலா இருந்ததுக்கும் ஆன்சர் டிஃபர் ஆகுது. லாஜிக்கலா பாத்தீங்களா, சார்ஜ் கேன் neither be created nor be destroyed. நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் தானே பண்ணோம், ஏன் ஃபோர்ஸ் மாறுது? What is the reason? இல்ல சி இன்னும் ஞாபகம் வச்சுங்க, ஃபோர்ஸ் எப்ப மாறணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் வேற ஒரு சார்ஜர் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலோ டிஸ்டன்ஸ் ஆல்டர் பண்ணாலும் தானே மாறணும். நம்ம சார்ஜர் டிரான்ஸ்ஃபர் தானே பண்ணோம், சிஸ்டம்குள்ளே தானே மாத்திருக்கோம். ஆனா ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது? What is the reason? ஃபர்ஸ்டா சார்ஜ் வேல்யூ மாறுது, ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன், சம் ஆஃப் தம் வில் பி சேம் தானே. நல்லா பாருங்க, இங்க பிளஸ் q மைனஸ் q என்ன ஆகுது? நெட் q நம்ம எடுக்கலாமா இனிஷியலா? இது வந்து மைனஸ் q 0. இனிஷியலா வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து q டேஷ்னு ஒன்று எடுத்துங்க. வாட் இஸ் இங்க கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிளஸ் 3q by 4, இட் இஸ் நெகட்டிவ் 3q by 4. வாட் வில் பி த ரிசல்ட்? ஆனா ஏன் வந்து ஆன்சர் மட்டும் ஒரே இதுவா இருக்கு? அவ்வளவுதான். Force is proportional to product of the charges, not proportional to sum of the charges. So இது கிடையாது. So this is a relation, actual relation. That's why. So the variation will be there. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அல்டர் பண்ற 25% சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது சொல்லுங்க பாப்போம். எப்படி 9 by 16 25% ஆகும். So percentage change நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா that is nothing but what? Delta f divided by f into 100. So what is delta f? It is f dash minus f divided by f into 100. So what is f dash? 9 by 16. அப்போ it is 9 by 16 minus of 1 by f. காமனா அந்த ஃபேக்டர் என்ன பண்ணலாம்? f ன்னு எடுத்துக்கலாமா? because இங்கே f இருக்கு, அந்த ஃபேக்டர்ல ஒரு f இருக்கு. So these two factors getting cancelled. 9 by 16 minus of what அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16. Result will be what? minus 7. So it is negative 7. அப்படின்னா என்ன வரும்னாக்கா 700 by 16. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வருது? அகைன் சார்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா then average ரஃபா. So 2 டேபிளை கட் பண்ணலாமா? So it is 350 and then this is going to be what? 8. So இங்க நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 1 7 5 and then 4. 4 டேபிளை கட் பண்ணீங்கன்னா 4 again 1 will be there, 3 point 1 will be there, 2 5. அந்த நெகட்டிவ் சைன் என்ன இம்ப்ளை ஆகுதுனாக்கா ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. அப்போ நீங்க 25% சார்ஜ் நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 43.25% வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் அ வேரியேஷன். அந்த மைனஸ் சைனுக்கான மீனிங் வந்து ஃபோர்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ்ட், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நம்ம 3 ப்ராப்ளம் மூணு ப்ராப்ளமா பேசியிருக்கோம். சிம்பிள் ஒரு 2 பாடி ப்ராப்ளம்ல இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் சார்ஜ் ஆல்ட்ரானா என்ன ஆகும், அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்தா என்ன ஆகும், தென் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபோர்ஸோட ஷிஃப்ட் என்ன நடந்திருக்கு, எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் வந்து வேரி ஆகிருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கும். ஓகே, there is a charge q gets split into 2 charges. 2 equal கிடையாது, 2 charges. One is said to be q. Just for convenience நிறைய டேர்ம்ஸ் எடுக்காதீங்க, காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். அப்ப another வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is q minus q. ஓகே, அப்ப நமக்கு என்ன கனெக்டிவிட்டி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is nothing but sum of these two. I mean the sum of 2 is said to be this part. ஓகே, இப்போ என்ன கண்டிஷன்னா
they are placed at a distance. இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் they are placed at a distance. One is said to be q, another one வந்து பாத்தீங்கன்னா q minus q dash. They are placed at a distance. There will be maximum force of attraction or repulsion between them. இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா, what will be the value of that q? வேற எதுவுமே இல்லை, இதுதான் கொஸ்டின். எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணலாம்? ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பிளாட் பண்ணுவீங்க. ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சார்ஜ். இன் திஸ் கேஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் said to be fixed. அப்போ therefore your df by dq is said to be 0. மேக்ஸிமம் அப்படின்னா this is a function point வச்சுங்களேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குனாக்கா, இந்த ஃபங்க்ஷன்ல மேபி நம்ம நீங்க ஜென்ரலா பேசுறீங்க அப்படின்னாக்கா x and y axis இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா at this point dy by dx is said to be what? 0. The same scenario. Okay. Maximum force அப்படின்னும் போது when f is said to be maximum, the change of force is said to be 0. அப்ப நீங்க இந்த லாஜிக் வந்து அங்க யூஸ் பண்ணுங்க. So you know that f is equals to k q1 q2 by what? r square. Okay. So இப்ப இதுல இருந்து k அப்படிங்கறது அப்படியே வச்சுக்கங்க. q1 அப்படிங்கறது நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்? q. What is q2? q divided by distance between them is said to be r square. So according to our idea, df by dq is said to be 0. If I differentiate f with respect to q, force with respect to q, and the k r square on the constant, வெளில வச்சுக்கங்க. So if I differentiate these two factors, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை கொஞ்சம் ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம். எப்படி எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, it is k by r square times this factor capital Q into small q, and this is said to be q square. If I differentiate these two factors, capital Q is a fixed value. அப்போ வந்து வெறும் q மட்டும் இருக்கும். பவர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 அந்த நம்மளோட லாஜிக் படி பாத்தீங்கன்னாக்கா d by dx of it is x to the power n is simply n times of x to the power n minus 1 minus 2q. Okay, which is equals to what? 0. அப்போ சாரி ஏதோ பண்ணிருக்கு பாத்தீங்களா, r ஸ்கொயர்ல அது. We know that k by r square will never be 0. அப்போ this factor may be 0. அப்போ which implies that q by 2q equal to 0. So q is said to be capital Q by 2. Adhacha, if this factor is said to be capital Q by 2, what will be this factor? Q minus capital Q by 2 is said to be what? It is also Q by 2. அப்போ நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the fraction of them is said to be what? Half of the original அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் கிடைக்குது. நீங்க முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதுன்னா இதுதான். Whenever f is said to be maximum, we have to use this conclusion. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. இதனால நான் இன்னொரு சில விஷயத்தை வந்து இன்ஃபர் பண்ண விரும்புறேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, what is the ratio of that original, that first and that second? I will write some options. உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. 1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, because if it is a 2 times, it will be a half. அப்போ ஆன்சர் is said to be 2:1:1. அந்த ஐடியா புரியுதா? அவ்வளவுதான். இதுவே there are like this, இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலி it is q by 2, q by 2, it is 3q by 4, 3q by 4, and then one is said to be q by 3, and then q by 3, and then none. Okay, இதை சால்வ் பண்ணாமலே நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும், ஆக்சுவலா இந்த ப்ராப்ளம்கான ஆப்ஷன் தான் இது, வேற ஒன்றும் இல்லை. இது ஒரு ஆப்ஷன் வேரியேஷன், இது ஒரு ஆப்ஷன் வேரியேஷன். இங்க இருந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றது? சால்வே பண்ணக்கூடாது, ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தே சொல்லணும். வேற மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னும் போது டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபிக்ஸட். அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி அப்பான் வாட்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜ். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. இது மட்டும் தான் டிபெண்டன்ஸ். ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜ். அப்போ அங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜ் போட்டீங்கன்னா
ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்ன வருது, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் q ஸ்கொயர் பை 4. The factor is nothing but 1 by 4. ஞாபகம் வச்சுங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன் நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா you will be getting the result 3 3s are 9, 9q square by 16. The factor is said to be 9 by 16. Third option நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting the result as q square by 9, that is said to be 1 by 9. இதுல எந்த ஃபேக்டரோட ரிசல்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும்? It is 0.25 ah. It is said to be what? It is 0. I think 90 வரும்னு நினைக்கிறேன். 16 5 சார் எவ்வளவு வருது? 16 or 8 times போடுங்க. 16 8 ah? 16 5 சார் 80 ah? Okay, then 80 I think I have did something variation on the இருங்க. I think இங்க ஏதோ வேரியேஷன் இருக்கு, ஏதோ some variation options. I mean 9 by 16 எவ்வளவு வருது? So it is simply 90. What is 16 5s are? 80 தானே. another 96 வருதா? 5 5 5 5. Right. 16 5s are வருதுல்ல. So it is 5 times of 80 அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மீதி என்ன இருக்கு? 10 இருக்கா? 10னா ஒரு 0 கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா கூட 100 வந்துருது இல்ல. அங்க நீங்க வந்து 6 times பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க 1 by 9ன்றது 0.1 வர சம்திங் ரைட்டா? 0.1 வருது. I think இந்த ஆப்ஷன் ஏதாவது சம் மிஸ்டேக் இருக்கு, நான் கொடுத்ததுல ஏதாவது சம் மிஸ்டேக் இருக்கு. தட் இஸ் அந்த ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவராலா I think it is 5 நினைக்கிறேன். Yep. So it is 3 by 4 and 3 by 5. Now you will be getting the result as what in பாத்தீங்கன்னாக்கா it is not 16 actually, it is 20. இப்போ சால்வ் பண்ணுங்க பாப்போம். 0.45 வருதா? Then also I think there is some sort of variation. I think maybe this might be 5. Now you will be getting the result as 25 and then this will be 5. 9 by 25 will be what? 3 times தான் வரும்ல. 3 times வருதா? அப்போ நான் இங்க வேற ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் நினைக்கிறேன். டினாமினேட்டர்ல இங்க ஏதோ 1 by 5 னு வரும் I think. அப்போ மேபி 3 by 5. You will be getting the result. எதுக்கு நான் சால்வ் பண்றேனாக்கா உங்களுக்கு இந்த பேர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ல அதிகமா அந்த ரேஷியோ வந்து அதிகமா இருக்கும், அதுவே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, might be this will be some 1 point அந்த வேரியேஷன் இருக்கு மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அப்போ without solving the problem you can click the result. முடிஞ்சா? It is a direct variation. Okay, next problem போடலாம். 3 body problem. Okay, this is one of the case actually. Third case. நம்ம next வந்து fourth case போயிடலாம். So what is the fourth case அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 charges are kept in 3 corners of the triangle. Okay, so இங்க வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம். So இங்க வந்து என்ன இருக்குனாக்கா plus q இருக்கு. Again இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is plus q. Again இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is plus q. Kept at distance வந்து a. Since it is an equilateral triangle, what will be the net force on this black shaded charge? Okay, now just for convenience, in the first position, maybe the A, B, and then C அப்படினு எடுத்துங்க. Okay, this is A, B, and C. அப்ப அந்த B மேல ஆக்ட் ஆகிற net force என்ன? இப்ப இந்த A வந்து இங்க force exert பண்ணுமா? This is said to be what? F of A. The C ஒரு force exert பண்ணுவாங்க. This is F of C. So நம்ம எல்லாமே வெக்டர்ஸ். அப்ப வெக்டர் எடுக்கும்போது நம்ம வெக்டர் அடிஷன் பிரின்சிபல் வந்து யூஸ் பண்ணோம். So we have to find the angle between them. What is the angle between them? How? So இங்க வந்து ஈக்குவலேட்டரல் அப்படினும்போது this is 60. Vertically opposite angles are also said to be 60. Okay. Since another logic is that product of the charges are also same. Distance between also same. Probably what? F of A and F of C are magnitude wise equal to some force F. Okay வா? இது நம்மளோட கன்க்ளூஷன். அப்ப ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா FR is said to be root of FA square plus FC square plus 2 times of FA into FC. Cos of angle between them is 60 degree. Right? Cos of angle between them is 60 degree. Since we know that all are equal to F, அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம்? We can erase them. Okay, இந்த மாதிரி erase பண்ணுங்க. What is the value of cos 60? So it is 1 by 2. அப்ப இந்த ஃபேக்டர் அடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா it is simply 1 divided by 2. So this half and 2 will be getting cancelled.
f square, f into f will be what? So it is 3f square. So what is the result அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 3f square the whole root. So you will be getting the result as root 3. That is the resultant force. Okay. இப்போ நான் இதில் இங்கே ஒரு சினாரியோ சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். என்னவா சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன்னா இங்க இருக்க அந்த பிளஸ் கியூவை மைனஸ் கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன். Now what will be the resultant force on it? F எப்படி? A minus. Y minus. A minus 1. Not like that. நீங்க வந்து டைரக்ட் ஆட் பண்றீங்க. Again vector addition இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். You have to check what is the direction of force. இப்போ FA இந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகாது. மைனஸ் வந்து பிளஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். இந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் FA. ஓகேவா? This is FA. And FC அதே டைரக்ஷன்ல இருக்கும் because repulsive. What is the angle between them? Right. 120 degree. 60 and 120 will be 180. ஓகேவா? அகைன் பாருங்க மேக்னிடியூட் வந்து சேம் தான். திஸ் கண்டிஷன் ரிமைன் சேம். ஏன்னா அது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் மாறல, நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜ் தான் மாறி இருக்கே தவிர மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் மாறல. அப்போ நீங்க அகைன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா FR is said to be again both are said to be F தான். F square plus F square plus 2F square. Cos of angle between them is 120 degree. What is the value of cos 120? Huh? Negative half. So it is said to be negative half, and this two getting cancelled. Minus f square plus f square. These two factors will be getting cancelled. You will be getting the result as what? Simply f. Okay. Sorry. If I know இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What is the direction of resultant force in first case as well as second case? ஏன் ரெண்டு நடுவில் இருக்கணும்? வாட் இஸ் தி ரீசன்? சம்மப்பாய் அதெல்லாம் ஓகே, ஏன் வந்து ரெண்டு நடுவில் இருக்கணும்? வாட் இஸ் தி ரீசன்? ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட்ல இருக்கு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா ரிசல்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிளோட ஹாஃப்ல போகும். அவ்வளவுதான் லாஜிக், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இதுவே அன்ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அப்படி சொல்லக்கூடாது. அப்போ நீங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா you have to use this expression, that is tan of alpha, that is resultant angle is said to be it is b sin theta divided by a plus b cos theta. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணும். அதுல அந்த ஆல்பான்றது with respect to the horizontal vector resultant. இப்போ நம்ம வந்து இங்க இந்த ரிசல்டன்ட் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம், இங்க இந்த ரிசல்டன்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம். இங்க மேக் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி, இங்க மேக் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி, இதை இப்படி சொல்லலாம். பட் ஆனா unevenல இருந்தது நாம், that is your magnitude of the forces are different அப்படினாக்கா you can't use expression. நான் அதை போட்டு காமிக்கிறேன். அகைன் நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா k cube by அதெல்லாம் இந்த ரூட்டுக்குள்ளலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? இது வந்து கவனிங்க, அந்த கேஸ் அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம். என்னன்னா ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு, தட் இஸ் திஸ் கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் இருக்குன்னா பரவாயில்ல, நம்ம நடுவில் வந்து வெக்டர் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் அ வேரியேஷன். ஓகே, அப்போ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு பி q, இங்க என்ன இருக்குன்னா 2q, இங்க என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 3q. ஓகே, இப்போ this is said to be f of a and this is said to be f of c. Okay, this is plus 2q, this is said to be f of c. Same story, அதே 60 டிகிரி இருக்கு, ரிசல்டன்ட் சம்திங் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஆனா fa fb வந்து இங்க நீங்க f ன்னு எழுத முடியாது, இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப யூஸ் பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ணணும்? that is the thing. Okay, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க FA என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. FA is said to be it is k q1 q2 தானே, 1 2 சார் எவ்வளவு வரும்? 2 q square by distance between them is said to be what? a square. அப்ப FC கண்டுபிடிச்சீங்கனாக்கா 2 இருக்கு 3 இருக்கு, 2 3 சார் எவ்வளவு? 6k q square by a square. இந்த ஃபேக்டர் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை நீங்க f ன்னு எடுத்துங்க. அப்படி எடுத்தீங்கன்னா இது என்ன வரும்னா it is 2 times of f and this is said to be what? Sorry, 6 times of f. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணா உங்களுடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? வாட் இஸ் ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா f of r equal to root of f of a square plus f of b square plus sorry இங்க according to our case f of c and then it is 2 times of f of a into f of c
cos of angle between them is said to be 60 degree. The same problem. But நம்ம எழுதும்போது மட்டும் என்ன பண்ணணும்னாக்கா instead of this f of a நம்ம என்ன பண்ணோம் 2f the whole square. அதே மாதிரி இந்த f of c க்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? What is the result? It is 6f the whole square. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா it is said to be 2f. அதே மாதிரி இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா it is said to be simply 6f. Cos of 60 வந்து என்னது 1/2. Simply 1/2. Okay. So again நம்ம வந்து இத சிம்பிளா சார்ட் அவுட் பண்ணி தானோ. These two factors getting cancelled. இது வந்து என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா it is root of 4f square and then it is 36f square and then it is 2 6 are 12f square. 36 and this one will be 40 40 50 and then what 52 வருது. So what is the result? 52 f square LCM என்ன வரும்? ஆ 26 நாக்க எவ்வளவு வருது 13 வருதா? அப்ப ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2√13f. That is a variation. அவ்வளவு முடிஞ்ச resultant force is said to be 2√13f. அப்ப இந்த ப்ராப்ளமோட கீ என்ன தெரியுமா? இதுதான். நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னாக்கா அந்த k கியூப் எல்லாம் போட்டு அந்த ரூட்டை பெருசாகிடுவீங்க. அப்ப சால்வ் பண்றது என்னன்னாக்கா கஷ்டமாயிடும். அந்த வேரியேஷன் வச்சு கூடாது. திஸ் இஸ் இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிறது அந்த ப்ராப்ளம் கணக்கு. சரி ஓகே இல்ல இன்னொன்னு பாத்துருங்க. இன்னொன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம். தட் இஸ் வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த நான் tan ஆல்பா யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ என்ன மேக்னெட் இது அன்ஈக்குவல் மேக்னெட் தானே. அப்ப கண்டிப்பா என்னவா இருக்காதுன்னா நடுவுல இருக்காது. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா your tan of alpha is said to be இப்போ b அப்படின்றது இங்க f of c, a என்றது என்னது f of a. What is this is f of c, sin of angle between them is 60 degree, f of a plus f of c, cos of angle between them is said to be 60 degree. So what is the result அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா f of c is said to be it is 6 times of f. So it is 6f sin 60 எவ்வளவு √3/2. Again வந்து a என்னன்னு f of a என்ன பாத்தீங்கன்னா it is 2f plus 6f. What is cos 60? 1/2. So I think these two factors may be getting cancelled. அங்க என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா it is 3√3f divided by 2f plus 3f. It is said to be 3√3/5 because f getting cancelled. So alpha is said to be tan inverse of it is 3√3/5. So rough எவ்வளவு வரும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Angle rough சும்மா rough calculation. இது வந்து 3 times 1.732 into 3 that is 6 9 21 2 carry and then 56 51 point something 5 point. அத 5 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் ஆன்சர் some 1 point தான ஒரு ஆன்சர். அப்ப angle வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா which is greater than that of 45 degree all the answer. அப்ப greater than that of 45 degree னா இப்படி இருக்கும். Okay, so next அப்படியே வந்து case 5 6th that is 4 body problem. So 4 charges are kept in the corner of the square. 4 charges are kept in the corner of the square and then it is simply said to be plus q plus q plus q and then plus q. A distance between them is square னாதனால எல்லாமே identical distance a ன்னு வெச்சுங்க. இப்போ நான் black color shade பண்றேன். இந்த சார்ஜ் மேல எவ்வளவு net force act ஆகும்ன்றத கண்டுபிடிக்கணும். Maybe just for our convenience நான் இத வந்து என்ன பண்ணேனாக்கா a b c and d அப்படினு எடுத்துக்கலாம் positions. இப்போ c மேல act ஆகுற net force எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா b will exert a force that is repulsive force in this direction, correct? Repulsive force in this direction, that is f of b. B will exert a repulsive force in this direction, that is f of b. Angle between them is said to be 90 degree. So of course பாத்தீங்க அப்படினாக்கா magnitudes are same, that is f of b and f of d are equal to some f and then theta is said to be 90 degree, cos 90 is said to be 0. அப்ப நமக்கு ரிசல்டன்ட் வந்து என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா it is root of f of b square plus f of d square because and third factor என்ன ஆயிடும் 2 f of d cos 90 ரிசல்ட் என்ன 0. that's it. அதான் போட்டுருக்கீங்க. அப்போ வந்து ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா both are equal to f. ஆன்சர் என்னது root 2f. முடிஞ்சா ஓகே. இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க அடிஷனலா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதுதான். இந்த தேர்ட் சார்ஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுவும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும். இப்போ இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க,
இந்த பியும் டியும் சேர்ந்து ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கு உங்களுக்கு? இங்க இருந்து 45 டிகிரில இருக்குமா? 45 டிகிரினா இதோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் √2f. √2f. இப்போ இங்க இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் வாட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் f of a. What is f of a? Direction wise, I mean sorry, magnitude of charge wise same, but distance. என்ன distance அது? It is simply what அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணீங்கன்னா a square plus a square be 2a square. It is simply √2a. அப்ப நீங்க முதல்ல f of a வந்து கண்டுபிடிங்க. What is f of a அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is k q square by √2a the whole square. It is simply k q square by 2 வந்துருமா? அப்ப it is 1/2 times of a square. This is f, right? அப்ப அது என்னது அது? Simply f by 2. அப்ப நீங்க again angle between them என்னவா இருக்கும்? 0 degree. Cos 0 எவ்வளோ? So second resultant நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா it is simply fa square plus that second number resultant force √2f the whole square plus 2 times of f of a into √2 times of f. Cos of angle between them is said to be 0 degree. Since we know that cos 0 is said to be 1. அதே மாதிரி fa நமக்கு என்ன தெரியும்? It is simply f by 2 again f by 2. சால்வ் பண்ணாதீங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே பெருசாலாம் சால்வ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ சால்வ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணனாக்கா a square b square 2ab. அப்போ நம்ம இது எப்படி எடுத்து எழுதலாம்? It is f by 2 sorry f by 2 plus √2f the whole square. இது வந்து கேன்சல் ஆயிடுமா? இப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா f of r dash is said to be 1/2 plus √2 times f. அவ்வளோதான் ஆன்சர். இது எப்படி கேட்டாலும் ஒரே மாடல் தான். ஓகே, any doubt? So okay, direction of resultant force என்ன? இப்போ லாஸ்டா அந்த resultant force டைரக்ஷன் ரெண்டு பேருமே ஆங்கிள் என்ன? 0. அங்க ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா sin θ இருக்கு. sin 0 ஓட ரிசல்ட் என்ன? அப்ப ஆல்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.